we have discussed a problem related to series shunt. Is it right? So this is the problem which we have done. So today I want to discuss this for shunt series. ఇది లాస్ట్ సెమిస్టర్ లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం కదమ్మా ఇది. హలో, are there any doubts in this? Yes, batch 1 students, are there any doubts? Yeah, Harita, everyone have gone through this. చూసారమ్మా ఈ నోట్స్, ఈ ప్రాబ్లం చూసారా అందరూ? Yes, sir. Okay. Sohail, all of you please respond in class. Yeah. Next is I want to discuss shunt series. For this, I'll take some example. Yes. So this is the example actually. Before this, right, I'll basically write the circuit diagram. This is the circuit diagram, small signal model. Given data, RC1 3K, RC2 0.5K, R2 50 ohm, R1 equal to 1.2K, RS is equal to, this is also 1.2K, beta 1 equal to beta 2 equal to 99, small re1 equal to
20 ohm. Small Re2 is also 20 ohm. This is it. Okay. Here actually I want to calculate what the closed loop gain. Can someone tell me which feedback is this? Shunt series. Current. First of all, the first which feedback? This we all know actually. Closed loop gain. Instead I'll write this way. Which feedback? Which gain is stabilized? Okay, and closed loop gain. From this closed loop gain means which gain is this? Current gain actually. Antena idi? Yes, sir. RIF and ROF. This calculate cheyali. These are the quantities which have been given to you. Problem. Yes, చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? Iode 0. Okay, I'll redraw this circuit again. First of all, you tell me which feedback? Shunt series. Shunt series. Monica, అంతేనమ్మా? Yes, sir. Series means shunt. Sorry, ఇది series ఇది. Sorry, this is what mixing quantity. Shunt లో ఏం మిక్స్ చేస్తామా ఇక్కడ? కరెంట్. Sampling లో ఏంది? Voltage. Voltage. So X out is yes, sorry. Okay. This is current. X out, I out, XF, IF. Okay, fine. So current gain is stabilized. Antenamma? Yes, sir. These are all our observations actually. So the next current gain, what is this current gain? AE. Antena? So what is the open loop amplifier here? Current amplifier. Fine. So upon this, right, since current కాబట్టి ఇది చెప్పండి, ఇది ఏం చేంజ్ చేయాలి నేను? Norton model. Very good notice. ఫామిదా అంతేనమ్మా? Yes, sir.
Okay, this is it. Now you tell me which is the beta network. This is the beta network. Is it true? Yes, sir. IF by IOT. Feedback network or beta network. So what is beta here? Minus R2 by R1 plus R2. దీని నుంచి కాదు, అది ఎలా రాయాలో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. బీటా నెట్వర్క్ ఇక్కడ కాదు, ఎలా ఓపెన్ లూప్ ని యాంప్లిఫైర్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బీటా నెట్వర్క్, అది నేను చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఇది చూడండి, ISRS ఇది IF. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. ఓకే, బీటా విల్ బి వాట్ హియర్? IF by IOut. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పునీత్? ఇది ఎందుకు పునీత్ ఇది? సిన్స్ ద కరెంట్ ఈస్, సిన్స్ ఏం అర్థం? మిక్సింగ్ ఈస్ కరెంట్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పునీత్? ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. Open loop amplifier considering coding, sir. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్లో ఇన్పుట్ సైడ్ ఒకటి మాట్లాడతాను, అవుట్పుట్ సైడ్. ఇన్పుట్ సైడ్ మౌనిక ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ సైడ్ సార్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఏం చేయాలి చెప్తారమ్మా? Vout 0. Vout ఇది వీన్ ఇదే కదా, Zero. ఇదే కదమ్మా వీన్ అంటే? ఎస్ సార్. ఓకే, Vout 0 పెట్టాలమ్మా ఇన్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే. IOT. IOut సార్ కరెంట్ ఈ రెండింటికి ఏందమ్మా కామన్? కరెంట్ సార్. కరెంట్ అంటే ఏంది? ఏం పెట్టాలమ్మా ఇన్పుట్ సైడ్కి? ఇన్పుట్ సైడ్ కి Iout 0. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పాను. అవుట్పుట్ సైడ్ అమ్మా చెప్పండి. షంట్ వోల్టేజ్ సార్ Vin 0. అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఇటువైపు నుంచి రాకూడదు ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్, అంటే Vin 0 పెట్టాలి, అంతేనమ్మా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. కావ్య అర్థమైందా? ఇది ఇన్పుట్ సైడ్ చూడండి కావ్య, కీప్ Iout 0 పెడితే ఎలా అవుద్దు? కావ్య, ఆర్ యు దేర్? Iout 0 పెడితే ఏమవుతుంది వీరబాబు? ఓపెన్ చేయాలి సార్. ఓపెన్ చేసి, సో ఇవి ఏమవుతాయమ్మా? R1 plus R1 plus R2 సార్. హియర్ R1 and R2 both will come in series. అవుట్పుట్ సైడ్ చూడండి, చూస్తున్నాము. Vin is equal to 0, R1 R2 parallel వస్తాయి. But what is this? We have kept Vin equal to 0. ఇంతనా మౌనిక? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు R1 ప్యారలల్ R2 వచ్చింది.
మేడం ఓకే కొంచెం కాసేపు తర్వాత రమ్మని చెప్పండి మేడం 12:30 12:45 అలా రమ్మని చెప్పండి క్లాస్లో ఉన్నా సో what is observation here? R1 and R2 both come in here. Parallel, sir. These are the changes you need to come in parallel. అమ్మా ఇవన్నీ దేని నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ నుంచే కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంతేనమ్మా Yes, sir. is this IF is this I out అంతేనా కదా హలో Yes, sir. Yes, sir. therefore the complete open loop amplifier complete అంటే ఏమా ఇన్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్ is ఇదేమవుతుందమ్మా సిరీస్ కదా R1 plus R2, sir. వెరీ గుడ్ and what is this I out అంతేనా and here you see I am keeping what R2 R1 here parallel. Is it true? Monica, Yes, sir. R1 parallel R2. ఇది I out అనుకుంటే Monica, what is this? IF. IF, sir. What is the current flowing through R1? IF. Okay, na Monica? Yes, sir. ఇప్పుడు చెప్పండి Monica, how do you calculate beta? Beta IF by I out, sir. We'll calculate beta from this one మాట ఇప్పుడు చెప్పండి ఫార్ములా చెప్పండి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఈ డైరెక్షన్ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ యు సీ హియర్ దిస్ ఈస్ మైనస్ IF అంతేనా is it okay ఫామిదా అంతేనా ఇది Yes, sir. మైనస్ IF ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ I out చెప్తారా ఫామిదా I out into R2 by R1 plus R2, sir. ఎలా ఉంది చూడండి ఇది లైక్ దెర్ ఈస్ ఎ కరెంట్ కమింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా మనం సర్క్యూట్స్ లో మాట్లాడితే I out ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ R2 ఉంది ఈ R1 ఈ కరెంట్ ఏమో IF నేను ఇదేమనుకున్నాను మైనస్ IF అనుకున్నాను సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది చెప్తారా Sir, I out into R2 by R1 plus R2. R2 by R1 R1 plus plus R2 Into I out. సో IF by I out ఏమైందమ్మా Minus R2 by R1 plus R2. ఓకేనా ఇస్ దిస్ ఓకే Yes, sir. ఇక్కడ బీటా మైనస్ ఉంది కదా నేను తెలివిగా రాసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ లైక్ దీన్ని ఎలా చేస్తున్నాను చూడండి ఈ డైరెక్షన్ సపోజ్ నేను ముందు నుంచి ఇలా ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి షల్ ఐ డూ వన్ థింగ్ పునీత్ Sir. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను చూడు ఐఔట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇలా మార్చుకుంటాను సునీత్
ఏం చేశాను పునీత్, ఇక్కడ చూస్తున్నావు, గమనించావు పునీత్? Yes. ఐఅవుట్ అవుట్ డైరెక్షన్ నా అంటే కరెంట్ అనేది ఇప్పుడు చూడండి, ఐఅవుట్ ఇలా అన్నాను, కరెంట్ గైన్ ఏమవుతుంది, ఐఅవుట్ బై సమ్ ఐని ఇలా రాసుకుంటాం. ఐఅవుట్ ఇలా రాశాను అనుకోండి, డిపెండ్స్ నెగిటివ్ వద్దా పాజిటివ్ మన మన చేతిలో ఉంటుంది కదా, అంతేనా కదా అది. హలో Yes, sir. అమ్మా, అర్థమైంది నేను చెప్పింది పాయింట్? గౌతమ్, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, మాట్లాడతావా, కాంట్రడిక్ట్ చేస్తావా? సార్ అంటే జస్ట్ నెగిటివ్ సైన్ చేంజ్ వస్తుంది సార్. నెగిటివ్ సైన్ చేంజ్ వస్తుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్, లేకపోతే నేను అలానే పెట్టేయమంటే పెట్టేస్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అలా లేదు పెట్టేయండి సార్ అలానే పెట్టు. హలో ఓకే, I'll keep that way only. అయితే అలానే పెట్టేయమంటారా? I'll keep that way only. Okay, no problem. No problem. సో బీటా ఏమైందమ్మా, మైనస్ నెగిటివ్ పక్కన పెట్టేయండి, మైనస్ R2 బై వాట్ ఇస్ ఇట్, R1 ప్లస్ R2. సో 1 బై బీటా ఏమవుతుంది, మైనస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ R1 బై R2. ఎస్, వాట్ ఇస్ ఇట్, మైనస్ ఆఫ్, అంతేనమ్మా, 1 బై బీటా ఏమవుతుంది, R1 ప్లస్ R2 బై R2. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? అంతే సార్. Hello? Yes, sir. Yes, fine. So this is the open loop amplifier including loading. We have calculated the value of beta also. Next, RS, these things we know. We want to find out current gain endamma ikkada. Open loop amplifier, open loop current gain calculate cheyali. What is it, open loop current gain? I out ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఇస్ ఇట్, ఏఐ ఈక్వల్ టు ఏం పెడదాం, ఐఎస్ తో కూడా పెట్టేయమంటారా, లేకపోతే ఐఈనే పెట్టమంటారా? హలో హలో ఐ నుంచి పెట్టండి సార్. ఐ నుంచి పెట్టమంటారా? ఓకే ఫైన్. ఐ అవుట్ బై ఐఇన్. ఇప్పుడు ఎవరైనా సపోజ్, సార్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ఐఎస్ ఆల్సో, సార్ ఐ అవుట్ బై ఐఎస్, నువ్వు ఇష్టం, నువ్వు ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ఎస్ కూడా నువ్వు పెట్టుకున్నావు కాబట్టి పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఐ అవుట్ బై ఐఇన్, ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూడండి. హౌ మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్? 2 stages are there. అంతేనా? సో విల్ స్టార్ట్ విత్ వాట్, సెకండ్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్. దీన్ని నేను I/2 అంటాను, ఓకేనమ్మా. ఇది V/2, ఇదేందమ్మా ఇది, వాట్ ఇస్ ఇట్, V/out1, వాట్ ఇస్ దిస్, I/out1 రాస్తున్నాను, ఇది ఓకే. హలో ఎస్ సార్. we'll start from second stage. సెకండ్ స్టేజ్ చూడండి, ఇది డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను అమ్మా. R1 parallel is what, R2 I into V into, here I am having RC2 and this is I out. I'll define I out by I into as, what is it, AI2.
ఇస్ దిస్ ఓకే? ఏం గెయిన్ మా ఇది? కరెంట్ గెయిన్. అంతేనా కదా ఇది? ఎస్ సార్. దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను చూడండి. స్మాల్ RE2 బేస్ B2 R1 parallel R2 VBE2 IE2 GM2 VBE2 Vout. ఇది Vout కూడా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. This is Vout. So this is what? Can someone tell me? ఇది V into లాగా అంతేనమ్మా? This is I into, this is nothing but IB. ఇది చెప్తారా? మీకేం కావాలి ఇక్కడ? Iout కావాలి. Iout is nothing but what here? GM2 VB2. GM2 VBE2. I need to express this VBE2 in terms of what? I into. But VBE2 is nothing but IE2 times RE2. Will you agree this? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Yeah. Then this can be written as IB2 times beta plus 1 times RE2. Okay. But from observation, can someone? IB2 is I into. IB2 is what? I into. I into. I into. I into. Therefore, VBE2 equal to ఇది beta 2 into times VB2 ని ఎలా రాయొచ్చు? GM2 times beta 2 plus 1 times RE2. ఇక్కడ ఏం పెట్టుకున్నానమ్మా? by I into, sorry, what is this? I into. This is nothing but second stage current gain. అంతేనమ్మా ఇది? Is this true? Yes, sir. GM2 RE2. Okay, now you tell me how much is this? Since beta 2 equal to 99, this implies alpha 2 equal to 0.99. So alpha 2 can be approximated as 1. GM2 can be written as 1 by RE. RE2 into beta 2 plus 1. What is beta 2 plus 1? 99 plus 1 into what is RE2? Cancel అయిపోద్ది. So this is, yes. So this is what? Second stage current gain. Is it true, ma? All of you agree? Yes, sir. Okay, fine. This is the second stage current gain. Now, what is the R into here? beta 2 plus 1 into RE2. Beta 2 plus 1 times RE2 plus R1 parallel with R2. Gautami, Sir. మేడం గౌతమి చెప్తారా? గౌతమి ఇది R into ఎంత? గౌతమి RE2 plus R1 parallel R2, sir. అంతేనమ్మా? గౌతమి నాకు రేపు మీరు వాట్సాప్ పంపించండి అసైన్మెంట్. ఈ స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్స్ అన్ని మీరు రాసి నాకు ఈ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్, బీజేటీలో బేస్ నుంచి చూస్తే ఎంత,
ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ పెట్టినప్పుడు షంట్ కాకపోతే ఇవన్నీ మీరు చేసి చెప్పాలి. ఓకేనా? అసైన్మెంట్ రాసి నాకు పంపించాలి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఆర్ ఇంటూ ఏమవుతుంది ఓకే సార్. మౌనిక? ఆర్ ఇంటూ ఎంతమ్మా? సార్ బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ RE2 ప్లస్ R1 ప్లస్ R2. ఆర్ ఇంటూ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? బీటా బీటా 2 plus 1 ప్లస్ times. 1. యా, అక్కడ బీటా 2 కదా, Q2 కదా అది. Yes, sir. యా, RE2 ప్లస్ RE2 plus R1 parallel R2. okay, this is R into. Fine. Can someone tell me what is this value? 100 times 7K 100 times what is this? RE2 enta? 20 20 plus R1 parallel R2 enta? 50. approximately 50. Huh? 50 parallel with 1.2K, sir. 50 parallel with 1.2K enta? 1.2K వస్తుంది అంతేనా? 50 1K వచ్చింది. ఎంత వస్తుందమ్మా? 50 అంటే 50 ohms parallel 1.25K కదా. 50 ohm parallel 1.25K. Yes, sir. 50 approximately. అప్రాక్సిమేట్ R1 ఎంత చెప్పాను నేను? 50 ohm. R1 1.2 కి చెప్పారు. 1.2K R1. R2 50 ohm. Okay, R2. So 1.2K parallel 50 ohm. So this is how much? 100 7. times of 20 plus 50 ohm. 20 ohm plus 50 ohm. అంతేనమ్మా? ఎంతమ్మా ఇది? 7 kilo. 7K. Yes, sir. Okay. Now we'll move on to what? ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్? Stage 1. What is this? R1 plus R2. Is it true? ఏందమ్మా ఇది? లోడింగ్. R into, sir. లోడింగ్ ఫ్రమ్ Second stage. సెకండ్ స్టేజ్. సో దీన్ని ఏమన్నా మనం ఐన్ అన్నాం. అంతేనమ్మా? దీని స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ నేను రాస్తున్నాను మళ్ళీ. సారీ, RC1 parallel R into. ఎస్, ఇస్ దిస్ ద ట్రూ? అంతేనమ్మా? ఇది ఎమిటర్ E1. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను గమనించారా? ఈ RC1 R ఇంటూ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయమ్మా, అందుకే ఇది ప్యారలల్ చేశాడు ఇక్కడ. ఇస్ ఇట్ ఓకే? R1 plus వస్తాయి కదా. యా, ఇక్కడ ఓ పాయింట్ ఉంది. R1 plus R2. ఎస్, చెప్పండి. హౌ టు డూ? Sir,
IB1 in terms of IE1 find చేయాలి. IB1 in terms of I1 IN I out 1 is what here? GM1 times VB1. Okay. How do I write VB1 here? VB IN is nothing but what is it IN? This is V in 1, right? yes sir. So V in 1, or else I can write this as V in 1 can be written as also what? VB1. Parallel కదా రెండు. Yes sir. Is it okay? So దీన్ని నేను ఆరిన్ అంటున్నాను. వాట్ ఇస్ ఇట్? దీన్ని రాసుకోవచ్చా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇది V in 1. V in 1 ఎలా రాయొచ్చు? VB1. Since both are same కదా, V in 1 and VB1 here. But what is R in here? Can someone tell me? మౌనిక ఇప్పుడు R in చెప్తారా? plus R2 parallel with the beta plus 1 times. మౌనిక చెప్పండి, R in ఎంత అని చెప్పండి మౌనిక. Sir, R1 plus R2 plus beta 1 plus RE1 R1 plus R2 plus beta plus Plus- 1 plus times అమ్మా, RE1. ప్లస్ అమ్మా. ఇటు నుంచి చూస్తేనేమో బీటా 1 plus 1 times of RE1. ఇటు నుంచి RE1. చూస్తే ఏమవుతుంది? ఇటు నుంచి చూస్తే ఏమవుతుంది? ఫ్రమ్ హియర్ R1 plus R2, sir. Parallel. అది చెప్పలేదు, ప్లస్ అన్నారు మీరు ఇందాక. Yes, sir. Parallel. ఎస్, దిస్ ఈజ్ అవర్ RE1. సో నేను ఇక్కడ ఇది రాస్తున్నాను చూడండి. VB1 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ పునీత్ IN times RIN. Yes, sir. So from there I can write IOT equal to GM1 GM1 times times IN times RN. IN times. Can someone tell me what is IOT by IN? ఇది ఏమవుతుందమ్మా? ఇది AI1 అంటున్నాను దీన్ని. AI1. IOT 1 is this. చెప్పండమ్మా. GM1 is we know. RN1 ఎంత అవుతుంది? R1 plus R2. 769 ohms. ఇది 2K, ఇది 1.25K. ఇది 2K కదా? yes sir. అటు పక్క సార్ R1 plus R2 ఇదంతా 25K. 1.25K ఎంతమ్మా రెండు కలిపితే? ప్యారలల్ 759 ohms. 0.759 kilo ohms. 69. 69. ఓకే ఓకే ఫైన్. చెప్పండమ్మా ఇక్కడ GM1 we know. What is it? 1 by almost 50 RE1. milliamp. ట్వంటీ ఓం కదా ఇది? 20 ఓం కదా? 38.56 వచ్చింది. 38.45, sir. 38.45. 45. ఎంతనమ్మా ఇది? అంతే సార్. హలో, ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ గమనించండి ఒక పాయింట్. దిస్ ఈజ్ IOT 1, ఇదేమో RC1. ఇటు నుంచి రెసిస్టెన్స్ చూస్తే ఎంత ఉందమ్మా? R into. R2. ఈ కరెంట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇది
గమనించండి, వాట్ ఇస్ దిస్ కరెంట్? I ఇంటూ కదా ఇది కరెంట్ రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ రాసుకున్నా. వాట్ ఇస్ దిస్? I ఇంటూ I అవుట్ 1, ఇది I ఇంటూ. ఇప్పుడు చెప్పండి, I అవుట్ 1 I ఇంటూ రిలేషన్ మైనస్ R7 బై I RC1 ఇంటూ ఈక్వల్ టు మైనస్ I అవుట్ 1 టైమ్స్ RC1 బై, ఇంతేనా మౌనిక ఇది? ఎస్ సార్, అంతే సార్. అంటే ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది మౌనిక, ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది. సో ప్యారలల్లో ఉంది కాబట్టి ఇలా రాసుకుంటాం. చెప్పండి నెక్స్ట్. I ఇంటూ బై I అవుట్ 1 ఏమవుతుందమ్మా ఇది? మైనస్ మైనస్ RC1 బై RC1 ప్లస్ R ఇంటూ. చెప్పండి వాల్యూ ఎంత? మైనస్ 0.3 మైనస్ 0.3 RC1 వాల్యూ ఏంది? 3K సార్. 3K. ఓకే, డివైడ్ బై RC1 3K ప్లస్ R ఇంటూ ఇప్పుడు చూసాం కదా 0.769 కిలో. సార్ R ఇన్ 2 సార్ 7K కదా సార్. R ఇన్ 1 అయితే 0. R ఇంటూ 7K కదా, రైట్. Yes, sir. 0.3. థ్యాంక్ యూ పునీత్. మైనస్ 0.3 K ఉండదు. వెరీ గుడ్ వీరబాబు. Fine. Now I am finding the overall voltage gain. AI is equal to, what is it? I out by I in. This can be written as I out by I into, అంతేనమ్మా, ఇంటూ I ఇంటూ, ఇలా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా ఇది. నెక్స్ట్ I out 1 by I in divided by I out 1. Can't I write this way? చూడండి ఇది మళ్ళీ. What is this? I out by I in, అది నాకు కావాలి. ఇది ఓవరాల్ కరెంట్ గెయిన్ యాంప్లిఫైయర్. నేను ఎలా రాశాను? I out by I ఇంటూ వాట్? I out 1 by I in 1. అది నెసరీ ఏంటంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ డివైడ్ చేసుకుని ఇది ఇలా పెట్టుకున్నాను. అంతేనా కాదా? ఇది గమనించారా? ఇది Yes, sir. ఏం పెట్టానమ్మా? కావాల్సింది I out by I in, బట్ I out by I into పెట్టాను. దట్స్ వై ఇది మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. కింద I in వచ్చేసింది. న్యూమరేటర్లో I out 1ని మల్టిప్లై చేశాను, డివైడ్లో చేశాను. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్? AI2. మౌనిక సెకండ్ అంతేనా? స్టేజ్ గెయిన్. ఎస్ సార్. ఎస్. ఈ వాల్యూ ఎంత మౌనిక? ఇప్పుడే చూసాం, I ఇంటూ బై I out 1. Minus 0. మైనస్ 0.3. మీద చెప్పండి. AI1. AI2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? AI1 ఎంత? 38.46. చెప్పండి, టోటల్ వోల్ట్ ఎంత వస్తుంది? 1153.5 వచ్చింది. మైనస్ 1100. మైనస్ 1100 ఎంత? హౌ మచ్? 1100. 53.8. 53.8 ampere. This is my current gain. Is it true? Is it true? Yes, sir. Okay. What is loop gain then? ఇంటి బిట్. Tell me. Beta value ఎంత చెప్తారా? Beta is minus of, what is it? 1/34. R2 by R1 plus R2. ఎంతమ్మా బీటా? -40. -1/34. -1 by 34.
34. So you know closed loop gain ఎంత వస్తుంది పునీత్, ఎంత క్లోజ్ లో వస్తుంది? 34. 34. Let's we'll see. AI is what? Yes, sir. Minus 1153.8 into ఎంత పునీత్ చెప్తావా? Sir, How much? Yeah. beta 1/25 minus 1/25. Minus 20 ఫార్ములా Minus 1. 25 1/25 సార్, అది మైనస్ minus 1/25. ఫార్ములా. why don't you react? సరే, నాకు 1/25 వచ్చింది సార్, కానీ అందుకే సార్ మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పమని కూడా నేను అలా చెప్పు పర్లా, కాంట్రిబ్యూట్ చేయను. వాట్ ఇస్ దేర్, నాకు ఇలా వచ్చిందని చెప్పి. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్? హౌ మచ్? Is it 47 or something, 48, like 46.15. 46.52, sir. 46.15? 152. This is my loop gain. So closed loop gain ఏంది ఇక్కడ? ABF ఆ? AIF. What is it value? ఇంతేనా? డి ఏమవుతుంది? డి సెన్సిటివిటీ 47.15. హౌ మచ్? Minus 24.469. మైనస్ 24.467 సార్. 46. 46. Is it okay? Yes. హియర్ మీకు అసైన్మెంట్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే, నేను ఫైండ్ అసైన్మెంట్ ఇది RNF, ROTF. కాదు కాదు కాదు, ఏవిఎఫ్. దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఓకేనా? దీని ఎలా ఉంటుందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని. బట్ ఈజ్ ఇట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ స్టెబిలైజ్ అవుద్దా ఇక్కడ? నో సార్, కరెంట్ గెయిన్. యా, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. ఇది అసైన్మెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఫైన్. ఏఎఫ్ రాసాం, క్లోజ్ లూప్ గెయిన్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి మాకు. Finding RIF and ROF. Take which amplifier? Open loop amplifier. Can someone guide me? పునీత్, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి అమ్మా? వేర్ ఇస్ ఇట్? ఎక్కడ అది? సార్ R1 ప్లస్ R2 ఉంది కదా అక్కడ. లెఫ్ట్ నుంచి, అంతేనా? సార్. ఇస్ ఇట్ ఆర్ ఇన్ ఎఫ్ ఆర్ ఆర్ ఇన్? RIN సార్. యా, ఓపెన్ లూప్ ఇది. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్? ROT. Monica, what is RIN? Sir, What is RIN? R1
R1 R1 plus R2 hmm, in parallel with beta plus 1 times RE2. RE2 RE1, sir. RE1. RE1 RE1 RE2 RE1, sir. now you tell me this we have calculated it, right? Actually Yes, sir. 1.27 na Puneet ఇది 1.25 na 1.25 సార్. parallel how much? This is 2k. ఎంత వచ్చింది ఇది 0.76 కదా. ఎస్ సార్. 0.769. What is R out here? Can someone tell me? RC2. మౌనిక అంటున్నాను. Sir. గౌతమి ఎస్ గౌతమి, దీన్ని కూడా అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పాలి. ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్? చాలా సేపు డిస్కస్ చేశాను ఏఈలో నేను. ఐ హావ్ స్లావ్డ్ లాట్ ఆఫ్ అవర్స్. ఎందుకు వచ్చింది ఒకసారి నువ్వు యా అనాలిసిస్ చేసి చూడమ్మా ఒకసారి. అనాలిసిస్ చేసి చూడు ఒకసారి. ఓకే వాట్ ఇస్ ఇట్? ఓకే RC2. హౌ మచ్ మా RC2? 0.5k నా? 0.5k. This is okay. R in N. Now what is R in F then? గౌతమి ఇప్పుడు చెప్పండి, R in F ఏమవుతుంది గౌతమి? Rn by D, sir. R in by D. Why? Rn by 1 plus AI times beta. ఎంత అది? 47.15. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 16.30. How much? 16.30 ohms. ohms. Okay. R out F ఏమవుతుంది? Applied. And AI not always. ASC కదా. ఎస్ సార్. ఏఎస్. ఇక్కడ నువ్వు గమనిస్తే సెకండ్ స్టేజ్లో RL. ఏఐసి సేమ్ వస్తుంది చూడు. రీజన్ చూడు. Yes. నేను షార్ట్ చేశాను అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇది నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సెకండ్ స్టేజ్ గమనించండి. షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్నాను అంటే అర్థమైంది. అంతేనమ్మా ఇది? వాట్ ఇస్ షార్ట్ సర్క్యూట్? ఇది షార్ట్ సర్క్యూటా కదా ఇది? ఎస్ సార్. ఈ కరెంట్ ఏమవుతుంది? IOT. సేమ్ అదే కదా. హలో ఎస్ సార్. షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అదే కదా కరెంట్. వాట్ ఇస్ ఇట్ హియర్? IOTC ఏమవుతుంది? షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఐఅవుట్. IOT. ఎంతమ్మా ఇది? హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్? సో therefore AI is nothing but I out by I in is nothing but what is it? ఇంతనా ఇది ఈ వాల్యూ? మా నేను అవుట్పుట్ లోడే కదా, RL షార్ట్ చేయడమే కదా ఇది. హలో ఎస్ సార్. షార్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది?
ఈ కరెంట్ మొత్తం బయటకు వస్తుంది కదా. RC2 ఏమైనా కరెంట్ ఫ్లో వద్దా? నో సార్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూటే మాట్లాడాను. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇనిషియల్లీ కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు. చూడండి ఫామిదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫామిదా, ఈ ప్రాబ్లంలో ఫామిదా, హలో ఫామిదా, సార్ RL ఉన్నింది అనుకోండి ఫామిదా. ఎస్ సార్. RL ఉన్నప్పుడు మీరు గమనిస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఒక కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత IL ఎంత వెళ్తుంది అని చెప్పి. ఓకేనా ఫామిదా, ఇది IOUT టైమ్స్ లో. ఓకేనా, అప్పుడు ఇక్కడ మనకు వేరేగా ఉంటుంది. ఇస్ దిస్ ఓకే? హలో, నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, ఆ తర్వాత మీరు చేద్దరు ఆ తర్వాత. ఓకే, బట్ ద థింగ్ హియర్ ఈస్, వాట్ ఇస్ దిస్? IOUT SC. ఎప్పుడు ఇది IOUT SC? షార్ట్ సర్క్యూట్. మేము అసలు లోడే కనెక్ట్ చేయలేదు. లోడ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ 0 అయిపోతే, అంటే RL 0 అయితే, సో IOUT SC. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఫార్ములా కెన్ ఐ రైట్ AI as ASC or not? Open loop. Yes sir. So how much is this? Minus 115 53.8 sir. 8 ampere sir. 8 or 6? 8 sir. 8. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆరో ఎంత వచ్చింది మనకు? 0.5K ఇంటూ ఇదెంత మా 47 కదా, ఇది 7.15. ఎంత వచ్చింది ఇది? 23.57K. 20 3.57K sir. 57K. Chalo. So this way I have calculated what Puneet here. Puneet, ఏం మాట్లాడాను? AF ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను పునీత్. అంతేనా పునీత్? పునీత్, నేను ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు IS చేయలేదు. విత్ రెస్పెక్ట్ IS చేస్తే మళ్ళీ చేసుకోవడమే కదా, సింపులే కదా అది. RS ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. RS ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం, దాంట్లో మళ్ళీ 1 ప్లస్ మొత్తం బీటా వేసుకోవడం, అంతేనా కదా ఇది? ఎస్ సార్. హలో చెప్పు. ఎస్ సార్. ఏమా ఇందాక ఐఓట్ మనం ఎక్కడ సార్ చూసింది? అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయక ముందు RC2 లో చూసాం కదా. అదే లోడ్, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఇది అనమాట, యాంప్లిఫైర్. లోడ్ ఇక్కడ పెడతాం. అంటే ఇందాక లోడ్ లేనట్టే కదా సార్, అంటే ఇన్ఫినిటీ పెట్టామంటే లోడ్ లేనట్టే. IOUT ఎందుకు 0 అవుతుంది? ఇందాక ఎక్కడ చూసాం సార్ ఐఓట్ మరి? ఓ, నువ్వు అలా అంటున్నావా? రైట్. ఇది పార్ట్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇక్కడ లోడ్ లేదు కాబట్టి ఇదే లోడ్. ఏది? RC2 లోడ్ అయిపోద్ది. ఓకే సార్. అంటే యాంప్లిఫైర్ ఇలా ఉంటుంది కదా వీరబాబు, ఇది ఫస్ట్ యాంప్లిఫైర్, ఇది సెకండ్ యాంప్లిఫైర్. దీనికి మళ్ళీ ప్యారలల్ ఇదేం పెడతాం మనం? ఇక్కడ RL పెడతాం. అంతేనా కదా? సో ఈ యాంప్లిఫైర్ పార్టే ఇది RC2. అది కూడా ప్యారలల్ వస్తుంది కదా. ఏది మామూలు 2 ప్యారలల్ రావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను? ఈ RL తీసేసాను. అప్పుడు ఏది లోడ్? ఏది? RC2 లోడ్. ఓకే. అర్థమైంది వీరబాబు ఇది ఎలా చెప్పాను? అర్థమైంది సార్. ఓకే ఫైన్. AVF ఇక్కడ ఏం స్టెబిలైజ్ అవుద్ది మరి వీరబాబు? విచ్ థింగ్ ఇస్ స్టెబిలైజ్డ్ హియర్? కరెంట్ గెయిన్. సో షల్ ఐ అప్లై వీరబాబు హియర్ AVF is equal to AB by 1 plus AB beta? yes sir. మౌనిక, ఇది అప్లై చేయొచ్చా ఇక్కడ? సార్ అంటే కరెంట్ గెయిన్ స్టెబిలైజ్ అయింది కదా సార్.
సో యూ కాంట్ అప్లై దిస్ థింగ్. అంటే అక్కడ మార్చి చేసుకోవచ్చు కదా సార్? అంటే నీకు నువ్వు మార్చిన ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నీకు రాకపోవచ్చు, రాదు అది. బీటెక్ వేరే ఎక్స్ప్రెషన్. అర్థమైందా? నీ బీటా మారిపోద్ది కదా అక్కడ. అలా హలో, ఇక్కడ సిరీస్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్ కాదుగా ఇది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సిరీస్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్, రైట్? హలో, అంటే అలాగే షంట్ సిరీస్ షంట్ లో చేయొచ్చు కదా సార్? సిరీస్ షంట్ లో చేయొచ్చు. ఒక పాయింట్ మా ఇతను ఏం అడిగాడు చూడండి, ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కనెక్షన్ ఎలా ఉంది? షంట్ సిరీస్. దీన్ని ఎలా రాస్తాం చెప్పు నువ్వే. దిస్ ఇస్ గివెన్. ఎస్ సార్. అంటే This is కరెంట్ yes, యాంప్లిఫైర్ ని this is not given actually. This is not given. ఎస్ సార్. See, your feedback. See, there are 4 ways of what correcting a feedback. Okay, among those 4 ways, ఎస్ సార్. you have connected what shunt series. Okay, e mode lo shunt series lo, right? Only current gain is going to stabilize. అదే కదా నేను చెప్పింది. హలో నరేంద్ర, అర్థమైందా నరేంద్ర ఇది? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. I'll call this as Veen actually. ఇది ఒకసారి చేసి చూడండి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్, I want to start one more problem here. నరేంద్ర ఇంకోటి, నేను ఇప్పుడు సపోజ్ జిఎంఎఫ్ అడిగితే, what is it GMF? V out by I in. Can you write this as GM by 1 plus GM beta? ikkada no, why? Here only this is valid. Only AI stabilization. Previous network lo, previous problem lo Monica అర్థమైందా ఇది? AV stabilization. అర్థమైంది సార్. Yeah, that is what this gain is only stabilized. నేను ఇంకో ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాను, ఆ ప్రాబ్లం మీరు చేస్తుండండి. Like here I'll give. In the meantime, someone has come to meet me. Given RF is 40K, RS is equal to 10K, RS is equal to 10K, RE1 equal to 20 ohm, beta equal to 99, RC equal to 4K, ఓకే. ఇక్కడ నేను అడుగుతున్నానంటే ఫైండ్ AVF
Okay, AVF comma R in F and R out F. Is there voltage gain stabilize అవుద్దా ఇక్కడమ్మా? No, sir. అవును సార్. ఎస్ సార్. అది చూసుకోండి. ఏ గెయిన్స్ ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇలా బీటా పెట్టేసి ఇలా రాసేసి ఏవి బై 1 ప్లస్ ఏవి బీటా రాసేస్తారా ఇక్కడ? ముందు ఫీడ్బ్యాక్ టోపాలజీ చెక్ మౌనిక చేయాలి. No, sir. మీరు ట్రై చేయండి. యా, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ట్రై దిస్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఎస్ మేడం. Puneet, why many people left? I thought I'm going to stop it or what? అవును సార్. SRK? Hello, SRK? SRK? Okay. Open loop amplifier in Narendra, which is the open loop amplifier here? Sir. Open loop amplifier in the GM. RM. ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్. Sir. RM. Yes, sir. RM. Fine. సార్ సార్ ఎవరు? సార్ ఎస్ఆర్కే సార్ సార్ అటెండెన్స్ తీసుకో ఇప్పుడు షార్ట్. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు అంతకుముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు లీవ్ అయిన వాళ్ళు నాకు లిస్ట్ పంపించాడు. అది సేవ్ చేసుకు పెట్టుకో. ఒక్క 5 మినిట్స్ మీకు పంపిస్తాను సార్ లిస్ట్ నేను. ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పనికి వస్తాయి అది. ఓకే ఓకే సార్. ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్, ఫైన్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ నీకు వెళ్తాం అంతేనమ్మా. ఇక్కడ RM is stabilized. Open loop amplifier. Considering what is it? Loading. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాసే ముందే ఒక పని చేయాలి మేము. మిక్సింగ్ కరెంట్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఎలా రాసుకోవాలమ్మా? ఆ పాయింట్ మర్చిపోయాము. ఎస్, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ రాస్తున్నా. చెప్పండి. Vout 0 చేయాలి ఫర్ ఫైండింగ్ ఇన్పుట్ సైడ్ కీప్ Vout ఈక్వల్ టు 0. నరేంద్ర, అవుట్పుట్ సైడ్ అయితే Vout zeros. In equal to Output Vin. సో Vout 0 అయితే ఏమవుతుంది పునీత్? ఇది ప్యారలల్ వస్తుంది. RF RSK
So open loop amplifier సో ఓవరాల్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏమవుతుందమ్మా కన్సిడరింగ్ అబౌవ్ టూ సైడ్స్ అంతేనా ఎస్ సార్ Input, ఇన్పుట్ output. సైడ్ RS కి RF ప్యారల్ ఉంటుంది. అంతేనా పునీత్ ఎస్ సార్. ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ పునీత్ నౌ యూ Sir. టెల్ మీ ఈ యాంప్లిఫైర్ లో ఈ పార్టే కదా ఐఎఫ్ ఎస్ సార్. బీటా ఎలా తీసుకొస్తాం చూడు -1/RF. అంతే సార్ -1/RF. Vout ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐఎఫ్ టైమ్స్ ఆర్ఎఫ్ -1/RF అది బీటా పునీత్ నెక్స్ట్ Vout బై IN. IN ఈజ్ RM. చెప్పమ్మా Vout is equal to GMVB times RC parallel RF. RC ప్యారల్ విత్ RF. ఇది డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను ఓకేనా ఎలా రాద్దాం ఇది ఐఎమ్ Vout బై ఐన్ లైక్ విఇన్ అనుకుంటే విఇన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఇన్ ఇంటూ ఇది ఆర్ఇన్ పునీత్ ఇది RIN సార్. వాట్ ఈస్ ఆర్ఇన్ హియర్ ఆర్ఎఫ్ ప్యారలల్ విత్ బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ RE సార్. దిస్ ఈస్ ఐఇన్ ఇస్ ఇట్ ఓకే పునీత్ ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఓకే మాకు కావాల్సింది లైక్ Vout in terms of VIN. Yeah. IN. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ Vout హియర్ లో సార్. Vout Vout equal is to the- GM times VBE times RC parallel with RF sir. VBE Minus is GM. IN times RN sir. RF parallel RC. This is equal to Vout by VBE can be written as Vin IN sir. Oh. Vout by IN is nothing but minus GM RN times RF parallel with RC. RN times RC parallel RF. Okay, RN చెప్తారా what is RN? 2K sir. 40K parallel 2K. ఇది 40k 40K parallel 2K sir. RN 40k నా 2K sir. అంటే 40K parallel 2K వచ్చింది. 2K వచ్చింది సార్. RN equal to RF is equal to 40K sir. Beta plus 1 times RE 2K. RN 2k okay RC parallel RF ఎంత 4K సార్. 4K. GM ఎంతమ్మా 1/20. ఇది RC parallel RF 4k నా 40 Yes, sir. ఎంతమ్మా I couldn't hear man 4K. 4k ఓకే ఎంతమ్మా మొత్తం సో హౌ మచ్ -400. -400 volt per ampere. -400 Volt per ampere. ఓకే 400 ఏనా సార్ 4 into 10⁵ volt per ampere. how much it is Yes sir. -400 into సార్ 4 into 10⁴ volt per ampere. 400 0.4 mega.
400K. minus 4 into how much? 10 power 5 400k అంటున్నారు. బాగుంది. చలో 400k. 400 kilovolt per amp. చలో 400. This is my RM. This is including what? Without RS కదా? RF. RS ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కదా నేను ఇక్కడ. అక్కడ కిలో వోల్ట్ పర్ ఆంపియర్ అంతేనా కదా? RM ఇంక్లూడింగ్ RS చేస్తే ఏమవుతుంది? RN లో RS ప్యారలల్ పెట్టి చేయండి. Vout by IS కదా ఇది? Sir, Vout by IN times IN by S. Vout by V చేసాం. ఎంత ఇది? minus 400. -400k. IN by IS ఎంత అవుతుందమ్మా? RS by RS plus RIN. ఈ ఫ్యాక్టర్ చెప్తారా మొత్తం? .83k. అంటే మొత్తమా సార్? 0.83k నా? k వస్తుందా? K రాలేదు. 0.833. 0.83. ఓకే. ఎంత టోటల్ ఎంత? 333. 332.33. 33 sir. 33.33. క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఎలా చూపిద్దాం? RM by 1 plus beta RM. దీంట్లో మనం ఎలా ఏం చేయొచ్చు అమ్మా? RM by 1 plus RM బీటానా? అక్కడ క్లియర్ నేను చూపిస్తే అదేమవుతుంది నాకు? AVF అడిగానా క్వశ్చన్ లో? AVF సార్ అడిగింది ఏంది క్వశ్చన్ లో? ఫైండ్ AVF. AVF నా దృష్టిలో ఏంటంటే Vout by VS. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇలా రాశాను అనుకోండి. Vout by వాట్ ఇస్ ఇట్? VS. ఈ రెండు ఓపెన్ లూప్ ఇదేంది? ఎక్స్క్లూడింగ్ RS అంతేనా కదా? హలో యా Yes sir. అది నా అదే దాంట్లో ఉంటుంది మీకు. ఇప్పుడు క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఇంక్లూడింగ్ RS అంటే ఎలా చేయాలి? వాట్ ఇస్ ఇట్ మా? ఎలా చేస్తాం చెప్తారా? అంటే 333.3k తీసుకున్నాం. RM by is it true? బీటా ఎంత పునీత్? 99. 25. RF ఎంత? వాట్ ఇస్ RF హియర్? 40k sir. -1/40. -1/40k. పునీత్ ఏమవుతుంది చెప్పు? హలో ఎస్ సార్ -35.7 k. -35.71 -71k. పునీత్ అంతే గౌతమ్, సార్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు స్మాల్ సపోజ్ ఇక్కడ RM ఉంది కదా, వాట్ ఇస్ దిస్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ RS.
ఈ ఆర్ఎంఎఫ్ అనుకున్నాను అనుకో, RM/1 + RM బీటా. ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ 35 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. ఐఎస్ తగ్గిది కదా సార్, అంటే ఐఎన్ తగ్గిది కదా సార్. యా, ఏమవుతుంది? ఐఎన్ ఏమవుతుందమ్మా? ఐఎస్ కంటే ఆర్ఎం అనేది ఒకటి Vout/IS ఒకటి, ఇంక్లూడింగ్ వాట్? RS. ఇంకోటి ఏందమ్మా? వితౌట్ ఇంక్లూడింగ్ అయితే ఐఎన్. ఏది ఎక్కువ IS IN లో? Vout/IN ఎక్కువ. ఇది ఎక్కువ అవుతుంది. అర్థమైందా మీద? అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. ఇప్పుడు RIN చెప్తారా మరి? RIN, ROUT. This is my ROUT actually. What is ROUT? Can someone tell me? RC parallel with RF. RC parallel RF. Okay. RIN? RF parallel beta plus RF parallel beta plus 1 times RE1. మౌనిక చెప్పండి. RIN = RF parallel beta plus 1 times RE. ROUT? RF parallel RC. ఓకే. ఎంతమ్మా ఇది? 2K. ఇది 2K మొత్తం. ఇది 4K. ఎంత? 4K సార్. 4K. చెప్పండి మౌనిక, ఇక్కడ RINF ఏమవుతుంది? Sir, RIN/D. డియా? యా. డి ఏం చెప్తారా? వాట్ ఈస్ డి? 1 plus beta RN. డి. Sir, considering RS without RS, sir. మేము RS కదా మాట్లాడింది. Okay, sir. 9.3. RS అయితే RN మారింది కదా సార్. ఎస్ సార్. ఏమవుతుంది? అంటే RS కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు RN RS parallel RF parallel beta plus 1 into RE అవుతుంది కదా సార్. ఓకే. దిస్ అంటున్నావు కదా నువ్వు ఇప్పుడు. ఇస్ ఇట్? ఎస్ సార్. అంతేనా? యా, ఫైన్. రైట్. నేను ఇక్కడ మళ్ళీ రాస్తాను ఇది. Parallel what? What is it? ఏమవుతుందమ్మా? టోటల్ రెసిస్టెన్సా నువ్వు చెప్పేది అంతేనా? ఇక్కడ థింగ్ ఏందన్నా కూడా RIN లైక్ ఓకే. మేము గౌతమ్, ద వే యూ రిప్రజెంట్ ఇట్ అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు RIN ఇక్కడ చూపించావు అనుకో గౌతమ్, ఓకేనా? అది RN డివైడెడ్ బై అంతే. నువ్వు ఇక్కడ నుంచి చూపించావు అనుకో, ఇక్కడ అవుతుంది. RMS అంతేనా గౌతమ్? ఇది ఎస్ సార్.
ద వే యూ వాట్ ఇస్ ఇట్, అంటే ఎక్కడి నుంచి మనం చూపిస్తున్నావు అనేది, ఎక్కడి నుంచి నువ్వు కావాలనుకుంటున్నావు నువ్వు, అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఆర్ఇన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూపిస్తే ఆర్ఎస్తో చెప్తావా? ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ ప్యారల్ ఏమవుతుంది? బీటా ప్లస్ 1 ఇంటూ RE1. ఎంతమ్మా అది? 2K ప్యారల్ ఎంత ఆర్ఎస్? 10K. 2K parallel with 10K, sir. హౌ మచ్? 1.6K. 1.6K. ఆర్ రూట్ మాత్రం 4K. చలో డి ఏమవుతుంది? 9.33. 9.33. కేనా? నో, 9.33 ఓన్లీ. ఆర్ అవుట్ ఎఫ్ ఏమవుతుందమ్మా? Sir, RNF 171 ohms. 171.48. ఓకే. ఆర్ అవుట్ ఎఫ్ R out by Cent కదా? Yes, sir. హియర్ ఆర్ఎం నాట్ అండ్ ఆర్ఎం సేమ్ అవుతాయమ్మా. ఎందుకు? సిన్స్ ఆర్ఎల్ ఎంత తీసుకున్నాం? ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో చెప్పండి, ఇది 4K డివైడెడ్ బై 9.33. 428.72. 428.72. 72 ohms. ఇప్పుడు ఇచ్చింది ఏమిచ్చారు మనకు? ఆర్ఎంఎఫ్ వచ్చింది మనకు, అంతేనమ్మా? మాకు కావాల్సింది ఏవిఎఫ్. ఆర్ఎంఎఫ్ ఏంది? ఇది విఅవుట్ బై ఏం పునీత్? ఐఎస్ ఇది. IS. ఏం పునీత్ ఇది? వాట్ ఇస్ ఇట్? విఅవుట్ బై ఐఎస్ ఇది. IS, sir. ఇదేంది పునీత్? విఅవుట్ బై ఐఇన్. ఇందాక గౌతమ్ అడిగిన క్వశ్చన్ గుర్తుందా పునీత్? ఇది విఅవుట్ బై విఎస్, అంతేనమ్మా? నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పు? విఅవుట్ బై విఎస్ ని ISRS. విఎస్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ISRS. పునీత్? ఇది అర్థమైందా నీకు? ఐఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు విఎస్ బై ఆర్ఎస్. Yes, sir. సో ఈ లెక్కన ఏమవుతుందమ్మా? విఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఐఎస్ టైమ్స్ ఆర్ఎస్. అంతే సార్. నాట్ ఓన్లీ అదే కదా. సో విఎస్ ఐఎస్ టైమ్స్ వాట్ ఇస్ ఇట్? ఆర్ఎస్. RS. బట్ యు నో దిస్ థింగ్ రైట్ పునీత్? Yes, sir. ఇదేంది? ఆర్ఎంఎఫ్ RM. ఇంటూ 1 బై Yes, sir. RS. ఎంత? Thirty 3.57. 3.571, sir. 3.57 minus 3.57 volt per volt. minus 3.57 అదేనా? వోల్ట్ పర్ వోల్టా? Yes, sir. Is it true? Okay. This is my AVF. ఇక్కడ which gain is stabilized here? Resonance resistance. ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా ఇవన్నీ. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే. బై నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, లైక్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఫర్దర్ మోర్ one more feedback, that is current series feedback is there, current shunt feedback. ఆ తర్వాత ఇంకో టాపిక్ లైక్ పునీత్, మీరు అది చూసారు కదా సార్? క్లోజ్ లూప్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఉంది పునీత్. Yes, sir. ఓకేనా? క్లోజ్ లూప్ లో పెడితే ఏమైంది? ఇది గెయిన్ ఏమవుతుంది? ఏంటి? ఇది సార్
డి ఫ్యాక్టర్ తో డిక్రీజ్ అయింది. బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజెస్ ఎంత? ఏ ఫ్యాక్టర్ తో? డి ఫ్యాక్టర్ తో. ఇది బై నేను ఎమిటర్ ఫాలోవర్ తో చేస్తాను. ఓకే. విత్ దిస్ ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్. ఇది టాపిక్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇచ్చేది లూప్ గెయిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తాను. ఐ థింక్ ఎర్లియర్ వెల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లూప్ గెయిన్ నేను కన్సిడర్ లోడింగ్ ఎలా అది డిస్కస్ చేయలేదు. అది ఇది ఒక పాయింట్ చెప్పి యూనిట్ 1 ఫినిష్ చేస్తాను నేను. ఇస్ దిస్ ఓకే ఎవ్రీవన్? ఓకే సార్. యు సీ హియర్ నియర్లీ ఒక 30 బిట్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ లాగా ఇస్తానమ్మా, ఒక అసైన్మెంట్ లాగా. మీరు అది సాల్వ్ చేయండి. దట్ విల్ బి ఒక 2 days లో పంపిస్తాను మీకు ఫర్ దిస్ కంప్లీట్ చాప్టర్. అది చదువుకుంటే లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇప్పుడు దాకా మేము మాట్లాడిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా టచ్ అయ్యేటట్టు మాట్లాడతాం. దట్ విల్ బి ది థింగ్. I'm stopping it here.